धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, बहुत सारी चर्चाएं अफवाहें गर्म हैं और बहुत सारे कारनामे जो है वो डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और जो नई अघोषित जबरन डेरे पे कब्जा करके बैठी हनीप्रीत और उसका एक साथी राकेश दृढ़वा बहुत कुछ कर रहे हैं पैरेलल। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए और पता चलता रहना चाहिए। बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज हो, कोई बात हो तो आप ज़रूर साझी करते रहिएगा। और फिर भी कुछ चीज़ें जो हमें पता है हम आपको बता देते हैं, जो हमारे पास बातें आ रही हैं। और अलग अलग स्तर पे जो ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक के लेवल पे जो झोल ठगियाँ चल रही हैं वो भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत चल रही हैं। और अमूमन हर एक ब्लॉक से खबर आ रही है, लगभग भी 50 लाख से लेके 1 करोड़, 1.25 करोड़, कई जगह 2 करोड़ भी आया है। भी लोगों से पैसा जिस तरह से 45 मेंबर लूटते हैं इस तरह से लूट के ले जाया जा रहा है और कहाँ जा रहा है मालूम नहीं। मतलब ये सब चल रहा है और भलाई काम तो कोई चल नहीं रहा है, बुरा ही काम चल रहे हैं सारे। भलाई को कहने के नाम की है, सिर्फ बुरा ही बुरा चल रहा है। बाकी कुछ उनके पैरोकार भी हैं जो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं भी बुरा काम करना उनके लिए सही है। तो खैर ये चल रहा है। और इस सब के बीच एक खबर ये भी है कि जो यूपी वाला ड्रामा है वो फिर से रिपीट हो सकता है और बड़ी ज़ोर शोर से खबरें हैं इस चीज़ की भी। तो इसके ऊपर भी हम बातचीत रखेंगे। आपके पास जो जानकारियाँ आ रही हों आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, और नहीं बताना चाहे तो अलग बात है। फिर भी कोई और सवाल हो आपका, कोई सुझाव हो, क्योंकि मीटिंग हमारी लगभग गूगल पे जो लोग जुड़ पाते हैं गूगल पे मीटिंग ले लेते हैं, जो गूगल पे नहीं जुड़ पाते उनसे भी फिर भी हम यहाँ लाइव के जरिए पूछ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी तरीका है, स्ट्रेटजी है, आप अगर आपको लगता है भी आपके एंड से ये होना चाहिए तो आप वो बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये मत सोचिए कभी भी आपकी स्ट्रेटजी छोटी होगी या आपकी स्ट्रेटजी से बढ़िया स्ट्रेटजी किसी और के पास हो सकती है, ये मत सोचिए। क्योंकि ये गलती मैंने बहुत साल की है, तो ये गलती कभी मत कीजिए। क्योंकि अक्सर जब आप अपनी स्ट्रेटजी किसी को सुनाते हैं तो सामने वाला आपको उससे बड़ी स्ट्रेटजी सुनाता है। फिर आपको लगता है भी आपका दिमाग ही नहीं है कि आप स्ट्रेटजी बना सकें। जबकि रेगुलर जब आप काम करेंगे ऐसे, रेगुलर जब आप सोचते हैं, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तब आपको पता लगता है भी नहीं आप बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए। कोई आपके पास सुझाव हो, अगर आप ओपन खुले पे नहीं देना चाहते तो आप इनबॉक्स में भेज दें। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पे भेज दें, नहीं तो इस फेसबुक के इनबॉक्स में भी भेज दीजिए। गिने चुने लोग ही हैं जिनको इसकी एक्सेस है, और अगर आप व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे तो भी उन्हीं लोगों के पास ही एक्सेस जाएगी। तो आप जो भी जानकारी दे सकते हैं, देना चाहें दीजिए। अब सबसे ज़्यादा खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे बड़ी मात्रा में आधार कार्ड या कोई फार्म है 5-6 पेज के, तो 6-7 पेज के फॉर्म है। वो फॉर्म मेरे पास एक कॉपी भेजी थी किसी ने। तो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और आधार कार्ड की कॉपियाँ बहुत बड़े स्केल पे मांग रहे हैं और इतनी ज़्यादा गिनती में मांग रहे हैं। अभी उसका करना क्या चाहते हैं मालूम नहीं। हमने आपको बताया था कि क्या है कि जो मनी ट्रांसफ़र वाली कंपनीज हैं वो आधार कार्ड के जरिए पैसा ट्रांसफ़र कर देती हैं शायद। जो ये जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र वगैरह है, ये सब कुछ डिटेल्स लेने के बाद आपके नाम से पैसा मंगवाया जा सकता है। तो इसलिए हो सकता है भी आप जो डिटेल दे रहे हो तो आपके नाम से कोई 2 नंबर की फंडिंग के नाम पे आपसे पैसा भी मतलब पैसा मंगवाया जा सके। क्योंकि हमें कुछ सतब्रह्मचारियों की भी जानकारी मिली है कि सतब्रह्मचारी फंडिंग के नाम पे विदेशों से पैसा मंगवाते हैं। मतलब ये जानकारियाँ भी मिली हैं।
कि कुछ सतब्रह्मचारी जो हैं और बड़े बड़े चौधरी, ऐसा नहीं छोटे वाले, बड़े बड़े जो चौधरी हैं वो मतलब फंडिंग के नाम से वो पैसा मंगवाते हैं विदेशों से, चाहे वो अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, कनाडा से, अलग अलग जगह से पैसा आता है उनके पास। और ये कोई झूठी खबर नहीं है, सच्ची है, ऐसा नहीं है अभी हवा में बोल रहे हैं, पर ये ऑलमोस्ट पुख्ता खबर है। और इसके अलावा जो विदेशों से पैसा हवाले के जरिए, जो संगत का पैसा है जैसे भी हवाले के जरिए आता रहता है, ये चीज़ें आप जानकारी आपके पास रहे भी, आप जो भी आपके आसपास के लोग आधार कार्ड की कॉपियां दे रहे हैं या फॉर्म भर के दे रहे हैं, उनको आप एक बार आगाह कर दीजिए। और ये जगह जगह ब्लॉकों से 40-50 लाख, ये आम सी बात है, क्योंकि अब हमें एक चीज़ तो समझ आ गई है, अभी कानून नाम की चीज़ तो देखो हरियाणा पंजाब में रही नहीं है। यहाँ तो क्या है कि ना हरियाणा की, आप हरियाणा पंजाब की किसी कोर्ट से उम्मीद कर सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट से हरियाणा पंजाब की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करेगी, क्योंकि हमने उनका रवैया एक बार नहीं कई बार देख लिया है। लेकिन फिर भी क्या है कि कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश जारी रहेगी, हो सकता है कोई ईमानदार निकल आए, कोशिश तो फिर भी रहेगी। पिताजी बोलते हैं अभी बीज नाश किसी का नहीं होता, तो हो सकता है, क्योंकि अब अपने पास ऑप्शन ही क्या है, जब हमारे को कंसर्न कोर्ट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ ही लगती है तो चंडीगढ़ ही जा सकते हैं और किसी और हाई कोर्ट में तो जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ऐसे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से डायरेक्ट सुनवाई होती नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर वकील बहुत सारी अलग अलग तरह की जानकारियां देते हैं। अब उसमें कोई कुछ देता है, कोई कुछ, कोई पॉजिटिव बताता है, कोई नेगेटिव बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी हथियार है, लेकिन आखिरी हथियार हमें लगता है अभी हम इसी स्थिति में नहीं है कि अभी चला दें। और पर सुप्रीम कोर्ट को लेके अभी पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं हमारे माइंड में, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट के भी अपने, और कुछ हमें आइडिया नहीं है। हाई कोर्ट का तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा है। और इसके अलावा एक तो आधार कार्ड को लेकर आ रहा है, पैसा जो है ब्लॉक से बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, किसी ने SMS भेजा भी डेरे के अंदर कोई मंत्री आ रहे हैं ऐसे, या नाम चर्चाओं में कोई मंत्री आ रहे हैं। तो हम आपको जानकारी दे दें भी, हरियाणा के अंदर दरअसल इलेक्शन हैं, आने वाले हैं पंचायत के, और पंचायत इलेक्शन हैं, और किसी ने ये जानकारियां भी दी हैं भी, इसमें हनीप्रीत की तरफ से भी पैसा इलेक्शन में लगाया जाएगा, ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है। और उड़ती उड़ती है, कितनी है पता नहीं, लेकिन उस पैसे के बदले में सरकार से हो सकता है कोई बड़ा बेनिफिट। वैसे बेनिफिट क्या है, जब सरकार तो वैसे ही अब बिकाऊ हो गई है हरियाणा की, तो यहाँ तो बेनिफिट क्या है, जब सरकार बिकी गई है तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। हनीप्रीत के तो वैसे ही उंगलियों पे नाचती है। तो खैर, ये चीज़ आपको पता हो कि इलेक्शन हरियाणा में आ रहे हैं, इसलिए शायद डेरे के अंदर जो मंत्री हैं वो चक्कर काट रहे हैं। कल भी कोई मंत्री आया था, बता रहे हैं, किसी का मैसेज आया है, शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर था हरियाणा का, वो इस तरफ आया था, डेरे गया कि नहीं गया, पूरी डिटेल अभी कंफर्म नहीं है मेरे पास। कुछ कह रहे हैं गया, कुछ कह रहे हैं नहीं गया, लेकिन इतना है कि डेरे वाली तरफ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है हरियाणा का वो आया था। तो वो इलेक्शन है, इलेक्शन में क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पार्टी अलग है, और हो सकता है वो अलग इलेक्शन लड़े और बीजेपी अलग लड़े पंचायत में, तो इसलिए हो सकता है अपने अपने जुगाड़ बिठा रहे हों, वरना इतनी औकात नहीं है किसी की भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उठ के यहाँ पे आए। वो तो अपने स्वार्थ के लिए बेशक आया हो, और उसको पता है भी, वैसे तो जिस पार्टी के साथ खड़ जाए डेरे की मैनेजमेंट, डेरा तो नहीं कह सकते हम, डेरे की मैनेजमेंट जिस पार्टी के साथ खड़ जाए वो तो मार्केट कमेटी तक का इलेक्शन हार जाते हैं। स्टेट का तो बहुत दूर की बात है, पंचायत के तो मार्केट कमेटी तक के नहीं छोड़ते। ट्रस्ट के इलेक्शन में भी आजकल तो आम ट्रस्ट होते हैं, उसमें भी इलेक्शन हरवा दिया इन्होंने, बाकी तो उसमें भी रिकॉर्ड बना दिया है। तो खैर, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसके अलावा जानकारी जो आ रही है वो है कि जो यूपी में ड्रामा हुआ, वो ड्रामा बड़े स्केल पे एक बड़ा फेलियर हो गया, क्योंकि बहुत सी साध संगत में जो समझदार लोग हैं, अभी बेवकूफ़ों की तो गिनती ज़्यादा होती है लेकिन समझदारों की कम होती। समझदार किसी जैसे समाज में आपस सियाणे या पारखू पंजाब में कह देते हैं, यहाँ पे सियाणे कह देते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जो थोड़े पंचायत करना जानते हैं या इस तरह के, वो लोग समझदार हैं। वो सभी लोग अब
पीछे हट गए हैं। तो ये जानकारी हुई है। इसमें क्या कि सबसे ज़्यादा जो ऐतराज़ उठा मतलब यूपी के ड्रामे के बाद, वो था कि सबसे पहला जो शक था, सबसे बड़ा शक जो रहा वो रहा कि जो माला पहन के आया था वो तांत्रिक वाली, वो माला मतलब बड़ी अजीबोगरीब थी और उसको लेके बड़ा शक रहा भी ये कोई तंत्र विद्या से चीज़ें तैयार की जा रही हैं और उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो इस बार क्या है कि सुना है एक स्पेशल तरह के गोल गोल बन के बनाए गए हैं, पता नहीं उनको पुराने वाली माला के ऊपर सफ़ेद पेंट मारा है क्या है, लेकिन अपनी जानकारी, हमारी जितनी जानकारी है उसके मुताबिक ये दोबारा यूपी का ड्रामा एक बार और हो सकता है। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि कभी कहीं किसी शहर में तैयारी करने लगते हैं, कभी किसी शहर में, लेकिन कभी ये कोटा बोलने लगते हैं, कभी बुधनी बोलने लगते हैं, कभी पालमपुर बोलने लगते हैं। तो लेकिन यूपी के बगैर इनका सरेगा नहीं, उसका वही एक दायरा है, वहीं पे ही जा सकता है और बाकी दायरे में तो मुझे लगता नहीं जा पाएगा। तो इनको ये है कि अब माला के ऊपर इतराज़ उठा है, क्यों ना एक माला बना ली जाए। तो बड़े तरीके से इन्होंने एक माला तैयार की है, सफ़ेद माला जिसे हम कह सकते हैं भी, या भी अब की बार कह सकते हैं देखो जी असली वाली माला है। लेकिन वो क्या है कि जैसे हम चिट्ठियाँ आती थी, पहली चिट्ठी आई जब हम गलती बता दिया करते तो फटाफट अगली चिट्ठी में वो गलती सुधार लेते थे। तो अभी ये क्या है, अभी ये यूपी वाला बाबा जोन सा भी आया है, ये नौटंकी कार्टून, अब ये कार्टून को सफ़ेद माला पहनाई जाएगी। अब लेकिन क्या है, अभी अब गधे घोड़े में फ़र्क तो रहता ही रहता है। अब हजूर पिताजी जैसा बन थोड़ा ही जाएगा, वो तो चाहे कितना ही मर्जी कुछ कर लो। पर क्या है कि तैयारियां चल रही हैं, हो सकता है हमने अब बोल दिया तो दोबारा से पुराने वाली माला पहनाए, लेकिन इतनी जानकारी है कि इन्होंने नई माला तैयार की है और बड़ी क्लासिक है। पता नहीं उसमें कुछ भरवाया है, कौन सी पूजा कराई है, कभी कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कभी कहीं, कभी रोहतक, कभी देहरादून, कभी बिजनौर, कभी चंडीगढ़, कहाँ कहाँ ये जा के मीटिंग, कभी किसी मंत्री के पीए के यहाँ, किसी के ओएसडी के यहाँ, किसी चर्च में घुस जाते हैं। इतनी जगहों से आती हैं खबरें। अब कौन कौन सी मीटिंग का तो हम आपको बताएं भी, कहाँ कौन सी मीटिंग है, क्या कर रहे हैं। हाँ, इसमें इतना पता चलता है भी जो दलाली का काम है वो सबसे ज़्यादा सीपी अरोड़ा करता है। इसमें जितना हमारी जानकारी में आया है भी, जो दलाली का काम है, जो मतलब पुलिस को या जो भी जहाँ भी पैसे पुसे खिलाने का काम है, तो वहाँ सीपी अरोड़ा का नाम आता है। सीपी अरोड़ा कौन है? जो ये फिल्मों वाला काम करता था ना, इसका ये है सीपी अरोड़ा। बाकी तो अब तो वैसे कोई शक शोभा रही नहीं है ये समझने के लिए भी चोर कौन है और साध कौन। तो खैर यहाँ पे तो पिताजी को छोड़ के सारे चोर ही चोर है। फिर भी कोई एक, क्योंकि क्या है कि एक काम हो, एक चीज़ हो तो कहें। नए लॉकेट भी तैयार हो रहे हैं। अब नए लॉकेट में क्या है, नए लॉकेट में नेपालन आंटी की फ़ोटो आएगी है, अगर नए लॉकेट आएंगे, चलो जो भी है। पर ये है कि मालाएं बड़ी अजीब। ये सतनाम सिंह कौन है? तू ढूंढ ले अपनी जगह। अच्छा, जगह ढूंढ भाई, जगह तो हमने तो ढूंढ रखी है, तुम्हारे यूपी वाले कोई नहीं मिल रही, जगह जगह बदल रहे हैं। वो कभी कोटा जाने की प्लानिंग करता है, कभी मैं हिमाचल पालमपुर जाऊंगा, कभी कहीं अलग अलग जगह प्लानिंग करता रहता है। अब उसके लिए जगह ढूंढ लो पहले, तुम्हें लगता है हमारे लिए तो बाद में ढूंढ लेंगे हम, उसके लिए ढूंढ लो। और बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जिस हनीप्रीत की पैदाइश हो जिसके, उसका यही काम है बदमाशी का, और यही काम है, यही उसने पाल रखे हैं। पहले भी 2-4 तेरे जैसे आए थे बोलने वाले। तो खैर, और यहाँ पे ये धंधा उनका कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो गिनती के थक गया हूँ, कम से कम 150 से ऊपर आदमी तो मार चुके हैं ये। हमारे पे भी गोलियाँ चला ली इन्होंने। तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अरे कमाल हो गई। कहना कि कुएं में बंद बैठे बंदे को पता नहीं चलता कौन बाहर निकल रहा है कौन नहीं। तो खैर कोई नहीं, ये तो चलते रहेंगे। हनीप्रीत के भगत हैं, इनको तो अभी ट्रेनिंग चल रही होगी इनकी। नई कुर्बानी समिति वाले बंदे हैं बेचारे, क्या करेंगे। जिस दिन लग जाएगी एक आधी गोली सड़क पे पड़े होंगे, फिर इन्हीं के माँ बाप हमारे जैसों के सामने रो रहे होंगे
हनीप्रीत ने मरवा दी, अब क्या करें। चलो और बताइए, कोई सवाल हो किसी का तो किसी का कोई सवाल हो तो बताएं जी। हाँ कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए भाई, भटका हुआ प्राणी है तो थोड़ा इनके रोज के हिले हुए दिमाग हैं, नहीं कुछ नहीं है इनको। ये यहाँ पे हनीप्रीत के ऐसे ऐसे चिल्ले बहुत हैं। सुबह उठ के इनके पजामे गिले होते हैं, दोपहर को दवाई लेके आते हैं, शाम को फिर ही चिल्लाने लगते हैं। और कोई सवाल भाई जी किसी का हो किसी भी तरह का तो नहीं, ब्लॉक क्यों करें हम ऐसे लोगों को, पता तो चलना चाहिए ना भी ऐसे ऐसे लोग हैं भी। कोई और सवाल हो भाई जी किसी का हो जो आपसी बातचीत बाद में कर लेंगे। तो अरे महाराज मेरा बुखार उतर गया, कितनी बार पूछोगे। बुखार तो गोली खाएंगे उतर जाएगा, बुखार आज कॉमन सा वायरल था, कुछ नहीं है। तो कोई सवाल आपका हो भाई जी बताएं, लेकिन ये आप ध्यान रखें भी अब की बार सिरसा लाया जाएगा, खबर ये भी है। नहीं अभी तो लाने पे ही अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि वो क्या उनकी ट्रेनिंग बेचारे की पूरी नहीं हो पा रही है। वो सोच रहे हैं भी इतनी गड़बड़े हो गई, अभी वो बेचारा टॉयलेट की लैब बना के चला गया, इनको जंतर बता के चला गया। अभी एक आधा जंतर तैयार तो हुआ नहीं है, कोई जंतर बता गया था, जंतर तैयार नहीं हुआ। 3 परहेज मानने थे, वही नहीं कोई मान रहा। 3 परहेजों के बड़े वादे ले गया था अभी मार से, मेरे को ना वो गिफ्ट चाहिए 3 परहेज मानोगे। वो बेचारे मैडम लोग वाले ढंग से नहीं मान पाते 3 परहेज, और तो क्या गिफ्ट देंगे। वो तो सबसे पहले अपना क्या कोई सवाल भाई और मेरे से सवाल पूछना तो बताओ। कैंसर पेशेंट के लिए कोई फंड रेजर है ये थ्रोट कैंसर के लिए, तो ये तो भी हमारा एजेंडा नहीं है अभी, क्योंकि हम इस तरह के फंड रेजर वाले कैंपेन नहीं चलाते हैं। सलावतपुरा तो नहीं है जी, वहाँ तो चित्र खाएगा बेचारा, आ गया तो यूपी वाला, वहाँ तो उसकी स्वागत के लिए बहुत लोग बैठे हैं। हाँ बाकी जंतर बनाते रहो उसके, जो भी जंतरों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो संजय चोपड़ा जी ऐसा है कि हमारा अभी इस तरह का कोई एजेंडा नहीं चलता है। अभी हम समाज सेवा का इस तरह अपने ग्रुप के जरिए फंड रेज करें, तो उसके लिए आप अपने ब्लॉक लेवल पे बात करें। हमारे यहाँ हम ऐसा कोई फंडा नहीं चलाते। तो बोल रहे छुट्टी रोज़ रोज़ मिल जाती है क्या? नहीं, एक्चुअली में हरियाणा सरकार ने हो सकता है इसी ड्रामे के लिए सब कुछ किया हो, क्योंकि एक्चुअल पंचायत इलेक्शन आने हैं। तो पंचायत इलेक्शन के चक्कर में इधर पंचायत इलेक्शन भी है, उधर हिमाचल में भी है। हिमाचल का तो इतना नहीं है, पंचायत इलेक्शन में यह है अभी इनको थोड़ा शायद दिखा के देखो जी हम रिलीफ दे दें, क्योंकि अब इनको पैसे इकट्ठे हो गए हैं। तो हमें ये जानकारी भी मिली थी भी ये इलेक्शन में बीजेपी के लिए शायद फंड इकट्ठा कर रहे हैं इलेक्शन में, तो इसलिए ये दोबारा पैरोल करा के और फंड इकट्ठा करना चाहते होंगे, जिससे उनको लगता है भी इनके काले कारनामे दब जाएंगे, ऐसा लगता है इनको, पर ऐसा होगा नहीं। फिर भी चलो, क्योंकि क्या है कि इन्होंने कौन सा एक खसम बनाया है, ये तो सारी जगह ही मुंह मार रहे हैं, इनको तो पैसा कहीं से भी मिल जाए। तो बाकी और कुछ तो नहीं अभी समझ में आ रहा है। फिर भी जो कुछ लोग जैसे हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई भी आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें इतनी इस स्टेज पे अब आ गई हैं कि जो शायद इनके लिए अब मुसीबत आसानी से खड़ी कर जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह भी आ गई, अब ये वापस नहीं जा सकते हैं उसमें।
ये आप इस चीज़ को समझिएगा। अभी इस स्टेज पे वापस नहीं जा सकते हैं। जब ये वापस जाएंगे तो वहाँ मतलब ये कह सकते हैं अभी ये फंसेंगे। अब उसमें क्या कि सरकार में भी अब मिनिस्टर ने क्योंकि इनकी हाँ में हाँ मिला दी है, तो इसलिए पुरुषोत्तम टोहाना कसा बड़ा है भाई जी, क्या समझ नहीं आया जी इसे। तो चलिए खैर कोई ऐसा कोई खास ऐसी इम्पोर्टेंट बात तो नहीं दिखाई दे रही है। कोई सवाल आपका, फिर भी आप सवाल दे दीजिए। हम इधर बहन वीरपाल कौर को लाइन पे ले लेते हैं। उनको पंजाब के लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं, वो पंजाबी में ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे भी यूपी का नया ड्रामा अब किस रुख में जाएगा। तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हैं। हाँ जी बहन जी। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ जी आ रही। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी, बहुत ही प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें कि मोहित बेटा हुण दस रहा सी भी यूपी वाला ड्रामा दोबारा शुरू करने की तैयारी दे विच है। सुनने दे विच लगातार खबरां आ रही हैं। हनीप्रीत दे नाल वाले ये खबरां लीक कर रहे हैं भी इस बार जो पिछलियां गलतियां होईयां उन्हां नूं सुधारिया जाएगा, खास करके माला वाली गलती। भी माला वाली गलती तो नहीं है, माला उस तरह की माला पहले ना उस तांत्रिक की मजबूरी सी, इसे करके ही मतलब कि सुच्चे मोतियां दी गुरु पिता जी वाली माला पहन ही नहीं सकिया। पर उस चीज नूं इस बार ये सुधारन दी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कोई स्पैशल किस्म की माला जी उपर देखने वास्ते बिल्कुल इस तरह लगे जिवें भी गुरु पिता जी दे सुच्चे मोतियां दी माला पहनी हुई सी, देखने विचों इस तरह ही लगे। पर ये अंदर आपदा सिस्टम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। इस तरह की माला सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा है भी बन के तैयार हो रही है। ਤੇ ਹੁਣ यूपी वाला ਜਦੋਂ बाहर आऊगा इंतजार करियो कि शायद इस बार वो मतलब चिट्टी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੀ जो दिखाई देवेगी वो माला पहन के आवे। होर भी नवे ड्रामे हो सकते हैं क्योंकि हजे तो इन्होंने कोई थां ही सिलेक्ट नहीं किया। ते कदे मतलब कि कहा जाता भी कोटे आऊगा, कदे कहा जाता भी यूपी दोबारा आऊगा, कदे कहा जाता कुलैत आऊगा, कदे ये भी खबर आउंदियां कि बुधनी दे विच परमिशन दे रही है सरकार। तो सब तो वड्डी तो हैरानी की यह गल है भी हरियाणा सरकार आपदे हरियाणे दे विच ही इजाजत ना दे के बाहरलियां स्टेटां दे विच इजाजत किवें दे रही है। इस गल की सब तो वड्डी हैरानगी वाली गल है ये भी जो अपना ही बॉर्डर क्रॉस करवा के क्यों बाहर भेज दिता जाता। जां हरियाणा सरकार आए भी नकली तो उन्होंने पता ही है भी किसी उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होंगी भी किसी वेले कोई भी अटैक हो सकता। तो हरियाणा सरकार फिर वो आपदे ते नहीं लेना चाहती जो कांड वापरेगा आने वाले टाइम दे विच, क्योंकि नकली की जो कोई सिक्योरिटी है नहीं। इस बार भी आप देखा ही है कि जेड प्लस सिक्योरिटी तो कोई है ही नहीं है ना, जिवें गुरु पीरे दे नाल पहला सिक्योरिटी वाले मतलब पर्सनल भी जेडे सिक्योरिटी वाले बहुत ज्यादा होंदे सी। इस तरह की यूपी वाले नाल तां कोई भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो किसी भी वेले कदों भी उहदे ते हमला किया जा सकदा। नाले जिन्नी दूर वो जाएगा गड्डियां ते उन्ना ही फिर उहदे ते हमला करना भी सौखा रहेगा, क्योंकि फिर पंजाब दे हालात भी तो खराब करने हैं ना। बहुत सारिया प्लैनिंग चल रही हैं गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां दियां आने वाले समय नूं लैके, क्योंकि तुहानूं याद होवेगा गुरु पिता जी ने 29 अप्रैल 2007 नूं साडे सामने ये वचन करे कि मतलब काल महाकाल तुहाडा वाल भी विंगा नहीं कर सकता ते किसी तो कोई कुर्बानी नहीं ली जाएगी। तो गुरु पिता जी ने खुद अपने खून का जेड़ा कढ़ के ते तिलक लाया सी इसे करके भी जो भी कोई मतलब समस्या आऊगी या जो भी आऊगी मुश्किल आऊगी वो असीं आपदे मतलब सिर ते लवांगे। ये गुरु पिता जी ने 29 अप्रैल 2007 नूं वचन कीते। तो उस तो बाद भी गुरु पिता जी ने बार बार ये वचन कीते है भी अगर तुसीं 3 वचन
ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੇਰਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਗਰ ਪਲਾਨ ਆ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੂਗੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਕਸਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵਰਕਸ ਵਾਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਰਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਐਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ 45 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ
ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਐਡਮ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 25 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਪਿਆਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਆਪ ਮਹਾਰੀ ਹੰਝੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨੀ ਬੀ, ਜੋ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪਦਾ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇਖੋ 1919 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਜੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਿਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 25 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ 1000 ਨਹੀਂ %100% ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਏ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਦੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੇਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿ ਫੇਸ ਵਰਸਜ ਵਾਡਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫੇਸ ਵਰਸਜ ਵਾਡਿਕਸ ਦੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੈ। ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆ ਕੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੀ ਹੈ, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो, ना डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिख हो अपने ही मन को, ये लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की औद निधान बने अत हीरन में तब जूझ मरो। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਮੱਚਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਪੰਚਕੂਲੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਧੂਏ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੜਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋ। ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ 1% ਵੀ ਜੇ ਅਣਖ ਹੈ, 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ? ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਏ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਓ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਫੋੜਿਓ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਿਓ। ਆਹ ਜਗਜੀਤ ਜਿਹੜਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਵੜਿਆ। ਕਦੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ हाँ जी बोलो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਵੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਐਦੂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ समय थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद आज, बाकी कोशिश कर रहे हैं दोबारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਵੀ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਦਾ 28 ਅਗਸਤ ਵੰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਲਮਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮਹਾਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂ ਟਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਮਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਰਨੋ ਮਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਕਸਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ, ਪਾਛੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਯੋਧੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ।
ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਪ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਜਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੱਚ ਕੇ ਮਰਨ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਣੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਣੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਜਿੱਦੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਇਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਚਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਚਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਔਰਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਲਟਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਡਾਢੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਢੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਚਦੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾਪਾਪੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ? ਨਾਮ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਭੜਕਾਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਢਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਖੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਇਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਚਿਆ ਵੀ?
ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਜਗਜੀਤ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਣਖ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ 2007 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗੰਦ ਬਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਂ ਐ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ 28 ਅਗਸਤ 2000 ਨੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਂਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਂਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਰਵਾਵੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦ ਰਹੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਓ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਊਗੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो बाकी जो पंजाबी समझ रहे हो बढ़िया है, जो नहीं समझ पाए उनको बता दें भी एक प्राणी है जगजीत सिंह नाम का डेरे में, जिसने कोई अभी थोड़े दिन पहले कोई लेक्चर दिया होगा और उस लेक्चर में बड़ी बड़ी बातें फेंक दी हैं लंबी और वो फेंक तो दी हैं सिख इतिहास को लेके, लेकिन वो झूठ बोल दिया उसमें काफ़ी कुछ और ये बता दिया है भी कितना का बेवकूफ़ है वो। तो अपनी बेवकूफ़ी का प्रमाण दिया और वो थोड़ा बहन जी समझा रहे थे। तो खैर एक दो कमेंट्स और आ रहे, एक दो कमेंट्स थे भी वो बोल रहे हैं भी आपने किया क्या है 5 साल में। और उसके अलावा ये एक दो कमेंट्स हैं भी कोई तुम 200 लोग हो इससे ज़्यादा क्या हो रहा है ये वगैरह वगैरह। तो प्रॉब्लम ये है कि ना कि एक तो कहावतें भी इन जैसों पे इतनी बनी है कि कह नहीं सकते। पहले तो ये भी 5 साल में किया क्या है, 5 साल में इतना किया है भी तुम्हारे दस्त लगा रखे हैं, इतना है कि तुम्हारे अभी तक वो दस्त बंद नहीं हुए हैं 5 साल में, जब से लगे ही हुए हैं। और तुम्हारी जो मोहतरमा है हनीप्रीत उसके तो बंद किया उन्हें। पिताजी कहते हैं ना रोज़ पजामे गिले करे बैठे होते हैं और बाहर बोलते हैं नहीं जी हमारे को तो रात को सपने में पेशाब करने की बीमारी है उसका इलाज चल रहा है। तो खैर कुछ ही कह लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो कह रहे हैं अभी 200 ही लोग हैं जी, 6 करोड़ लोग क्या बेवकूफ़ हैं? तो ऐसा है जी, आप अपने मन का भ्रम निकाल लो भी, आप 6 करोड़ हो, 6 लाख भी हो ना तो भी गनीमत मान लेना। 6 करोड़ तो छोड़िए, 6 लाख नहीं इकट्ठे कर सकते आप, 6 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और रही बात है, ये भी 6 लाख भी नहीं है वैसे तो जो अपने आप को 6 करोड़ अडोल आशिक। आशिक की डेफिनेशन पता हो ना जिसको, तुम्हारे जैसे आशिक हैं हनीप्रीत के, तुम्हारे जैसे का आशिक हैं आवारा लड़के, मतलब तुम्हें मिल जाए बेगानी औरतें, पराई औरतें, उन जैसों के आशिक हो तुम। वो वाले आशिक नहीं ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे भी, जो तुम्हें लगता है भी ऐसे ऐसे आशिक हम इकट्ठे कर लेंगे, वो तो सारी दुनिया ही है। तो वो वैसे तुम्हारे जैसे वैसे आशिक नहीं चाहिए जो ये ढिलो एक लगा हुआ है कमेंट्स करने। तो खैर जो भी है, लेकिन क्या है कि अपना मन समझा लो और ये दिमाग में बिठा लो भी अब ये पूंछ तुम्हारी सीधी नहीं हो सकती है, इसलिए बिठा लो, इसमें इतना जोर ना लगाया करो, ठीक है? और कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या है, अभी तुम्हें 200 रुपये देके, अब तो मेरे ख्याल वैसे ही रिसेशन चल रहा है, सस्ते में आ जाते होंगे, छोड़ देते हैं। तो ये ना ही किया करो तो बढ़िया है। यहाँ पे नोट हम मतलब ऐसे थक गए अब इन जैसों से, हमें पता है। तो खैर एक सत्संग जी, अब जैसे हाथ पैर मार ही रहे हैं हर चीज़ में, तो फिर भी हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहा करो। जरूरी नहीं है भी आप ये सोच के कोशिश करो भी इसका कोई रिजल्ट आना है। जैसे कहते भी कुछ ना कुछ हम करें। उदाहरण के तौर पे क्या है कि एक व्यक्ति, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप वैसे ही करो, कोई व्यक्ति गया किसी संत कह सकते हैं समाज में, क्योंकि पहले क्या है आपको बताएं कि आज भी जो कुछ इलाके जैसे पुराने टाइप के हैं ना, वहाँ पे जो गांव होते हैं, गांव के आसपास कोई ना कोई मतलब ऐसे संत होता है, जैसे संत त्रिवेणी दास थे गुरसर मोडिया में, ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ संत होते हैं। तो अक्सर गांव के आसपास के लोग उन तक जाते रहते हैं, गांव के लोग। ऐसे ही एक व्यक्ति चला गया अपने गांव के आसपास किसी संत के पास, उसे लगा हो सकता है मैं पूछूं पिताजी के बारे में उससे। तो उसने कहा जी ऐसा है जी, हमारे गुरुजी हैं, ऐसे उनके बारे में पता नहीं चल रहा, अभी आप कुछ बताओ। तो वो कहने लगे भी ऐसा है, भी इतना तो हम बता सकते हैं भी जो ये यूपी में जो हुआ है ये सब नकली है, लेकिन क्या है भी तुम्हारे गुरुजी हैं जो ये ताकत बहुत बड़ी हैं, और हमारे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि हम उनकी ताकत भेद के ये बता सकें कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मतलब चलो उसने कोशिश की, मैं ये नहीं कह रहा भी आप जाके अपने इलाके के जो संत हैं उनसे मिलने लगो, लेकिन एक कोशिश की। उस कोशिश के बाद उसको ये हो गया भी यार ये तो, उसके अंदर मतलब रिस्पेक्ट बढ़ गई अपने गुरु के प्रति, हजूर पिताजी के प्रति भी। यार ये तो हमारे इलाके में समाज में तो लोग, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था भी लोग, जो लोग डेरे कभी नहीं गए संत बने हुए हैं यहाँ पे ऐसे गाँव में, और ये भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं पिताजी को, और ये भी जानते हैं ये सारी चीज़ें भी, इतना शक्तिशाली मानते हैं पिताजी को, ये सब कुछ। तो खैर मेरा कहने का मतलब है कि आप कोशिश करें, कुछ भी आप कोशिश करें भी। आपको ये जानना है, जानना क्या है, जरूरी नहीं है ये चीज़ ऐसी है भी आपको सच की खोज है। सच की खोज क्या होती है, जब आप खुद सच्चे होते हैं और अपनी भावना को, अपना गुरु के प्रति जो प्रेम है उसको आप दांव पे लगाते हैं कि भाई ये दांव पे लगेगा कि अब ये सच भी, मैं सच के साथ हूँ तो मेरा प्रेम झूठा नहीं हो सकता। तो वो दांव पे लगता है भी दुनिया समाज के सामने, जब आप सच की तलाश में निकलते हो, और वो उस प्रेम की लाज गुरु को होती है। इसलिए कोशिश करो, चाहे कैसे मर्जी करो, किसी भी रूप में। तो किसी की रीस नहीं है भी हमें ऐसे ही करना है, और ऐसा नहीं है किसी से पूछ के करना है। आपको लगे मुझे सच जानना है, सच जानना है, सुमन करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इसके अलावा आप दुनिया को टटोल के तो देखिए। दुनिया में आपको जितने लोगों से मैं मिला हूँ, 60% 70% लोग ऐसे हैं जो मुझे मिले, जो इस बात से कन्विंस्ड थे भी डेरे में जो पिताजी के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन 40% को हम समझा सकते हैं, 30% को वो फिर भी काफ़ी हद तक लोग मान जाते हैं।
हाँ, बाकी कुछ ये ढिलों जैसे होते हैं, ये नहीं तो कुत्ते की हड्डी है जगह मतलब दिमाग में घुसी हुई है, वो ठीक होनी निकलेगी नहीं, तो वो एक अलग बात है। वो ज़बरदस्ती क्या डोल आशिक बने हुए हैं हनीप्रीत के, वो छोड़ो उनको। लेकिन फिर भी आपको जो अच्छे लोग हैं समाज में उनकी गिनती ज़्यादा है, बस ये है कि वो संगठित नहीं है, वो अलग अलग है। वो एक उनको लगता है भी हर एक आदमी धोखा देगा। तो आप जब खुद सच्चे होंगे तो आपको सच्चे लोग भी मिलेंगे, और आप जरा बाहर निकलिए तो सही, सच्चाई आपस में डिस्कस तो कीजिए, समाज में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चले, हाँ, हो रही हैं। आप कुछ किसी भी रूप में कीजिए। हाँ, और ये बार बार आपको बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है, मेन क्या है कि आपको पता होना चाहिए भी डेरे में 3-4 आदमी मेन है खास तौर पे, बाकी तो जो है वो उन्हीं के आगे जो चमचे हैं। मेन तो 2 ही हैं, हनीप्रीत हो गया और इनका इसका एक साथी है जो सबसे मेन बंदा इसके साथ रहता है। अब उसका इससे क्या रिश्ता है तो आज तक को सबको समझ में आ ही गया है, तो राकेश जड़बा नाम का। तो ये मेन जो है, ये 2 बंदे हैं जो सारी प्लानिंग, बंदे मरवाना, किडनैप करना, मर्डर कराने, लूट खसोट करनी, पैसा हवाला करना, कहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्या करना है, किसको टपाना है, किसको साजिश करनी, कहाँ दंगे कराने हैं, कौन सा अफसर खरीदना है, ये सब इन 2 लोगों की काम है। इसके अलावा क्या है कि इनके फेंके हुए टुकड़ों में जैसे जो सबसे ज़्यादा इनके 2 मेन खास आदमी हैं भी, राकेश दिड़वा के साथ तो ये रहते हैं, क्या कहते हैं, गोभी और गुरलीन गुरदात वगैरह, और इधर इनके साथ जो है हनीप्रीत के साथ ये गुरचरण कौर और जगजीत जिसका नाम बता रहे हैं, ये है। बाकी क्या हैं, ये सारे मतलब एक ही थाली के। हम बस ये है कि हर बंदा अपने आप को बड़ा चौधरी समझता है, औकात सबकी कुत्तों जितनी है, अभी कोई धोबी के कुत्तों जैसा ही काम है। मेन ये सारे राकेश दिड़वा और हनीप्रीत के ही पैर चाटने वाले हैं और कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ सतर्क क्या रहना है, एक तो किसी भी तरह से पैसा नहीं देना, पैसा गलती से भी ना दो, किसी भी रूप में पैसा कुछ ना दो, क्योंकि ये आजकल क्या है कि इतने ज़्यादा तरीके आ गए हैं पैसा लूटने के। कोई कंस्ट्रक्शन दिखा के, ऐसे बहुत जगह कंस्ट्रक्शन, ज़बरदस्ती की कंस्ट्रक्शन चलाए जाएंगे। अब एक जगह तो मैं गया, जबकि पिताजी ने ये स्पेशल मना किया था भी डेरों के ऊपर ज़्यादा पैसा पिताजी लगाते नहीं थे, भी ये पैसा आप इंसानियत की सेवा में लगाओ। अब हर 45 मेंबर ने क्या अपने इलाके में अपने नाम दर्जा घर को या अपने इलाके के डेरे को अपना गुंडागर्दी का अड्डा समझ रखा है। और कई कई जगह तो ऐसा है भी डेरों के अंदर संगमरमर लगाना शुरू कर दिया, और करना कुछ नहीं है, संगत से ही पैसा लूटना है। लोहे की जगह स्टील लगाने लग जाओगे, और या लक्कड़ का दरवाजा चाहिए, वहाँ तो हम स्टील का लगाएंगे। जहाँ पे सिंपल मिट्टी का फर्श चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ईंटें लगा दोगे, वहाँ पे संगमरमर लगा दोगे। अब संगमरमर लगा दोगे, फिर कहोगे जी ग्रेनाइट लगाना है। ये सब क्या है, सबने अपने अपने अड्डे बना लिए। अड्डे बनाने के बाद आपको क्या बोल रखा, बस आओ जी 4 फुट में लगा दी, यहाँ पे आओ, माथा टेक के जाओ, थोड़ा बहुत पैसा हमारे को चढ़ा जाओ। क्यों, हम तो भूखे नंगे हैं, कमाना हमारे को आता नहीं, भीख मांगना हमारे को हनीप्रीत ने सिखा दिया। बाकी यूपी वाला बाबा हमारे भिखारी होने का सर्टिफिकेट हमें दे गया भाई, अब हम जिसके घर भी मांगने जाएंगे हमें आपने मना नहीं करना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मतलब पूरा सेटअप बना लिया है। तो ये आप आगे सतर्क रहें, क्योंकि और कुछ नहीं, अल्टीमेटली नेता जो भी ये पॉलिटिशियन है, इनको कोई ना कोई क्या है कि अगर ये शांति रहेगी समाज में तो लोग मिलजुल के आगे बढ़ने की सोचते हैं। इसलिए इनका काम क्या है, थोड़े थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं दंगा फसाद, कुछ ना कुछ लड़ाई कराए रखो। तो उसके लिए इनको राकेश दिड़वा, हनीप्रीत जैसे एक्सपर्ट लोग चाहिए जो दंगे कराने में PhD करे बैठे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा आगे जो भी है। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं हर बार की तरह कि हजूर पिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं भी हमारी प्रार्थना सुने और सच्चाई सामने आए। तो सबने साथ संगत ने मिलकर हजूर पिता जी के चरणों में माफ़ी मांगते हुए नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलनी है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अगर भाई जी की हमने 2-3 वीडियोस किसी ने हमें बना के भेजे हैं, ये
जो यूपी वाले बाबा की कंपैरिजन दिखाया गया है हजूर पिताजी का भी, कैसे हजूर पिताजी कितने अलग हैं और ये कितना नौटंकी कार्टून है। तो ऐसा कोई अगर आप जो भी किसी ने हमारे को भेजे हैं, ऐसे कोई और किसी को बनाने आते हो तो वो कंपैरिजन करके बना के जो भी है वीडियो आप भेज देना। बाकी नहीं भी अगर आपको बनाना आता तो आप भेज दो, जिसने हमारे को बना के भेजा है उससे हम बनवा लेंगे। ये एडिटिंग वगैरह का काम हमें तो इतना नहीं आता है। तो आप जो भी है ये बना के दे दीजिएगा जैसा भी है। भी ये चीज़ ये यूपी वाला बाबा गलत बोल रहा है और ये हजूर पिताजी कुछ इस तरह से बोला करते थे। तो क्या है कि इतनी बारीकी से हमने सुने तो नहीं है, एक क्योंकि अब जब ये 2-3 वीडियोस आए हैं तब थोड़ा थोड़ा सुन के देखा है भी हाँ ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर्स कर रखे हैं। तो आप किसी को मिलते हैं ऐसे क्लिप्स वो काट के दे दिया करो भी ये यहाँ पे गलत बोल रहा है और कहाँ से क्लिप है कैसा है, फिर वो बता देंगे उनको जिन्होंने पहले बनाए हैं, वो फिर बना के फिर आपके सामने डाल देंगे ताकि आप औरों को भी पता चले भी ये जो कार्टून पकड़ के लाए थे ये कैसा था और क्या क्या करके गया है। तो खैर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।